مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس ویڈیو کے اندر، اور ہندوؤں کو میرے خواجہ غریب نواز نے کیا دیا ہے۔ جو بھی اس وقت کوئی ہندو اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہوں تو پلیز یار آپ لوگ سمجھ کے جانا، جو اجمیر والے خواجہ غریب نواز ہیں انہوں نے ہندوؤں کو کیا دیا ہے، اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، میں بس آپ کو مکمل دکھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، آپ خود سن لیجئے کہ آج کل کا مسلمان کیا چیز بھول گیا ہے، کیا بھولا بیٹھا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اس واقعے نے واقعی ایمان تازہ کر دیا، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا اگر آپ واقعی ایک مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو اس واقعے کو پورا سن کے جانا، پھر کہیں گے انشاءاللہ سلمان بھائی واقعی ایمان تازہ ہو گیا، حقیقت میں ایمان تازہ ہو گیا۔ آئیے بنا کسی دیری کے پہلے اس واقعے کو سنتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے سوال جواب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو کلام بھی سنائیں گے۔ آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا، ہاں ابھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ اتنا پیارا کلام ہے نا کہ آپ کی روح مچل جائے گی، تڑپ جائے گی روح الحمدللہ۔ آئیے پہلے اس واقعے کو سنتے ہیں، مکمل سن کے جانا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور دعا کرے اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں، آپ خود کہو گے سلمان بھائی ایمان تازہ ہو گیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہا تھا 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، جی ماشاءاللہ 90 لاکھ، دماغ پر زور دو، کتنے؟ 90 لاکھ۔ بولو بھائی بولو، کیوں پڑھایا، کیا طریقہ تھا؟ جی بتائیے۔ کیا طریقہ؟ یہ بات میری بڑی مشہور ہے انشاءاللہ صوفی حمید الدین شاہ ناگوری کی، اسے یاد کر لو میرے بھائی، بات ختم ہو رہی ہے۔ بالکل صوفی حمید شاہ ناگوری، ہمارے یہاں چیز نہیں پائی جاتی ہے، میں یہ باتیں تقریب میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ جی جی جب آپ اپنے گھر میں آئے نا تو بازار گئے تھے، 12 کوس دور گئے تھے چینی خریدنے کے لیے۔ چینی جب چینی خرید کے لائے، جھولا پلٹا تو پھر اپنی مٹھی کو یوں کیا اور پھر گھر سے باہر نکلے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری۔ جی تو ان کے مرید نے کہا کہ حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ جی تو سرکار صوفی حمید شاہ ناگوری خواجہ صاحب کے خلیفہ تھے، فرماتے ہیں میں چینی لانے کے لیے 12 کوس گیا تھا۔ کتنے؟ 12 کوس۔ 12 کوس گیا تھا، چینی میں نے خریدی، جب جھولے سے کو پلٹا، چینی کو جھولے سے نکالا نا تو اس چینی میں سے ایک چونٹی نکل آئی۔ اللہ، کیا چوٹی؟ بولو بھائی، دھیان سے سننا۔ ایک چونٹی نکل آئی، بس ایک چونٹی نکل کے جب باہر آئی تو میں ڈر گیا۔ اللہ، بولے بس اسی چونٹی کو تھوڑی سی چینی میں مٹھی میں رکھ کے واپس اسی بنیے کی دکان 12 کوس جا رہا ہوں۔ اللہ، 12 کوس۔ اللہ، کہا حضور کیوں؟ تو فرماتے ہیں صوفی حمید شاہ ناگوری میں ڈر گیا، چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تب لوگوں نے کہا کہ صوفی صاحب آپ نے یہ کہاں سیکھا؟ فرماتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے وہ اور واقعہ۔ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہندو بھائیوں کے بچے اپنے جنگلے سے جھانکتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک ان کی مائیں تالا بند کر دیتی ہیں، باہر مت نکلنا، مسلمانوں کے ہاں بارات آئی ہے، جی اس کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ، اور ہمارے بچے ان کے دروازوں پر ہڈیاں کھا کے پھینکتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، سمجھ رہے؟ گوشت کی بوٹیاں ان کے دروازوں پر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کے غریب بچے ہمارے دسترخوان کی نعمتوں کی آوازیں سنتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام تھا؟ جی اصول تو یہ کہتا تھا کہ اپنے دسترخوان کو سجانے سے پہلے اپنے غریب ہندو بھائی ہی سے، پڑوسی کے ہاں کم سے کم کچھ مٹھائیاں ہی بھیج دیتے، میرے جی جی جی، کچھ پھل ہی بھیج دیتے۔ کیا دقت اس میں ہے؟ یہی غریب نواز نے کیا۔ اجمیر میں ہوتے ہوئے، اجمیر کے علاقے میں کسی ہندو مذہب کی لڑکی کی شادی اگر وقت پر نہیں ہونے پاتی تھی تو وہ کسی سے نہیں کہتا تھا، وہ غریب نواز سے کہتا تھا۔ اب سنیں دھیان سے۔ غریب نواز اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے اس کی بچی کی شادی میں لگ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بر وقت شادی نہ ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ کسانوں نے کہا اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے غریب نواز سے، سرکار کا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے مرید بختیار کاکی۔ کہا ہاں۔ کہا ان کا مرید التمش بادشاہ۔ کہا ہاں، کیا ہوا؟ تو کہا کہ التمش بادشاہ نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، پیسے زیادہ بڑھا دیے ہیں، کسان کھیتی جو اناج نکلتا ہے ٹیکس اس کا زیادہ ہو چکا ہے، حالانکہ 100% تھا زیادہ۔ اچھا، کہا لگان کی قیمت زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ معاف کروا دیں حضور، آپ کی بات وہ مان جائے گا بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں دلی جا کے بات کرتا ہوں۔ جی، دلی، یہ دلی گیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے اجمیر کی، جی جی، دلی آنے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، تو وہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا حضور ارے آپ کیسے، آپ جائیں گے دلی؟ میرے لیے ہم خود جائیں گے۔ تب غریب نواز نے جملہ کہا تھا، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں۔ جی جی، آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ معین الدین میں ہوں کہ تم ہو؟ اے ہے، سبحان اللہ۔
गरीब नवाज मैं हूं कि तुम हो? जी अल्लाह बोले हुजूर आप सब कुछ हैं। फरमाया जाओ अपने अपने घर चले जाओ। उसी वक्त उठे गरीब नवाज नॉन स्टॉपेज दिल्ली आ गए। सुभान अपने मुरीद ख्वाजा बख्तियार काकी के पास उन्हें लिया, बादशाह अल्तमश के दरबार में गए। जी। जब दरबार ने देखा, चौकीदार ने सरकार गरीब नवाज आए, चीख करके अंदर गया, कहा सरकार गजब हुआ, अजमेर के वाली सुल्तानुल हिंद आए हैं। सुभान नंगे पांव भागता हुआ अल्तमश बादशाह कदमों में गिर पड़ा, कहा हुजूर अगर आना था तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद अजमेर चला आता। फरमाते नहीं, मैं ही गरीब नवाज हूं, तुम नहीं हो। कहा हुजूर काम? कहा अजमेर के करीब के किसानों ने मुझसे कहा है कि अल्तमश बादशाह ने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है, उसे माफ कर, माफ कर। तो उसने कहा, उसी वक्त लेटर पैड मंगवाया, उस पर लिख के दिया मैंने लगान की कीमत माफ कर दी है, उस पर मोहर लगवाई। कहा सरकार कबूल फरमाए, बैठे। कहा कुछ नहीं, अजमेर के हिंदू भाइयों के घरों की बच्चों की पेट की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। वापस आ गए गरीब नवाज, इलाके के हिंदू भाइयों को बुलाया, कहा खुश हो जाओ, तुम्हारे लगान की कीमत मैंने माफ करवा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन लोगों ने कहा कि बाबा आप कब गए थे, कैसे हुआ, कैसे माफ किया? कहा ये कागज देखो। कहा अरे कल के बाद ये कागज आ रही, इतनी जल्दी कैसे माफ कर दिया, कौन लेके आया था? भाई व्हाट्सएप तो नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था ऐसा मोबाइल के जरिए से, ये कैसे हो गया? तो गरीब नवाज फरमाते हैं मैं खुद दिल्ली गया था। सुभान अल्लाह, मैं खुद दिल्ली गया था और अल्तमश बादशाह से कह करके मैंने लगान की कीमत माफ करवाई है। रब्बे काबा की कसम, किसानों ने जो अजमेर शरीफ के थे बोले सरकार अब माफ कर दीजिए, अब घर जाने से पहले कलमा पढ़ के आपकी गुलामी अख्तियार करना। सुभान अल्लाह। जो गैरों पे इस कदर मेहरबानी करता है वो इस्लाम लाने के बाद अपनों पर किस कदर मेहरबानी करेगा। तेरा दया रहे दारुस सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्रे मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। सुभान अल्लाह। बोलो हाथों को उठा के लब्बैक या गरीब नवाज, लब्बैक या गरीब नवाज। ऊंची बोलो लब्बैक या गरीब नवाज, लब्बैक या गरीब नवाज, लब्बैक या गरीब नवाज। कौन सा सिस्टम था गरीब नवाज के पास? आज लोगों को पता ही है, अकेले आए थे या 40 लोग थे, 4 लोग थे, आज में फाड़ खाए जा रहे लोग 30-35 करोड़ के इतनी बड़ी भीड़ में। हमारा कोई वजूद ही नहीं है। मुझे क्या है, हम गरीब नवाज का लाया हुआ सिस्टम भूले हुए हैं जी। उनका लाया हुआ सिस्टम खिदमत के तौर पर, मुसलमान सिस्टम भूल गए, कराता था। किसी भूखे को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाने का हुक्म गरीब नवाज ने दिया, ये सिस्टम। हाँ समझ रहे मेरी बात? किसी प्यासे को पानी पिलाने के बाद ही पानी पीने की इजाजत गरीब नवाज ने दी थी। आज हमारे यहाँ ये नहीं है। पेप्सी लिया, स्प्राइट लिया, इस दुकान से अगले चौराहे तक पीता हुआ जाएगा, जालिम कहीं के। तो खड़े खड़े पी रहा है, ऊपर से यतीमों को, गरीबों को, बेवा औरतों को दिखा रहा है, जो नल ढूंढ रही हैं, किसी होटल के सामने ड्रम के गंदे पानी को पी रही हैं, उनके सामने तो स्प्राइट थम्स अप माजा पी दिखाता है उनको। फरमाते हैं हुजूर सूफी सुल्तान में साहब, जो खिला खिला के खाएगा उसका चूल्हा हमेशा आबाद रहेगा। सुभान अल्लाह। और जो दिखा दिखा के खाएगा वो भूखा मरेगा, उसकी नस्लें भूखी मरेगी जी। ये क्या मतलब भाई? गरीब नवाज ने ये नहीं किया, खिदमत की है गरीब नवाज ने। आज ये हमसे नहीं होता है, आज हम ये करते ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें गरीब नवाज के मिशन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कैसा मिशन था, कितना प्यारा मिशन था उनका। बेशक। अल्लाह अकबर। गए भी तो अजमेर शरीफ में शॉपिंग करते रहते खाली, भाई क्या बात है। और कुछ लोग तो खाली गए, अजमेर के लोग डाकू हो गए हैं। अजमेर के लोग क्या भाई, क्यों ऐसा बोलते हो? नहीं बोलना चाहिए। जिनके अकीदे खराब हैं उनकी बात ना करो, जिनके सही हैं उनकी तारीफ करो। समझे? मैं बताता हूँ, निशानदेही करके उनका नाम डाल दो कि ये इनके बातिल अकीदे, ये शियत और राफजियत की तरफ गए। माशाल्लाह दिल खुश हो गया, वाकई ईमान ताज़ा हो गया। लेकिन आखिर में जिन्होंने बात कही है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अजमेर में डाकू हो गए, डकैत हो गए, तो वो सबको ना कहा करें, क्योंकि वहाँ अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं माशाल्लाह जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सही राह रास्त पर चल रहा हो। लेकिन एक बात हमने भी बड़े करीब से देखी है अजमेर में जाने के बाद में, वाकई में लूट खसोट इतनी है बेहिसाब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें ऐसे लूट खसोट वाले इंसानों से महफूज रखे, खासकर अजमेर में जब हम जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई में बहुत, किसी से भी पूछो आप, किसी से भी मालूम कर लो, वो यही कहेगा कि बहुत लूटते हैं, बहुत लूट खसोट करते हैं। लेकिन उसमें जो है हम सबको नहीं कह सकते, कुछ वहाँ ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना सही तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल चलिए, मैं इस बात को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। सवाल ये पूछा था, ये बताइए किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर क्या है? हाँ, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर क्या काम है जो हम उस काम को कर लें। अब सुने ध्यान से, नबी फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है जो मैंने कल आपसे सवाल की शक्ल में पेश किया था, तुम में से कोई अपनी पीठ पर यानी अपनी कमर पर, तुम में से कोई, नबी का फरमान है, ध्यान से सुन लेना, तुम में से कोई अपनी पीठ पर लकड़ियाँ
लकड़ियां लाद कर लाए और उसे बेच कर रोजी कमाए, तुम्हारा ये अमल दूसरे के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है। नबी का फरमान है मेरे अजीजों, चाहे लकड़ियां पीठ पर लाद कर लाएं, उन्हें बाजार में बेचें, उससे अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करें, ये किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है। अगर तुम इस लायक हो, हट्टे कट्टे हो और तुम इतना कर सकते हो तो इतना करें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हाँ मेरे अजीज, नबी ने फरमा दिया मेरे अजीज, अल्लाह रिस्क देने वाला है। अब आज का सवाल सुन ले, फिर डायरेक्ट आपको कलाम सुनाता हूँ। सुनिए आज का सवाल क्या है। वो कौन है जो कभी मेहमान के बगैर खाना ही नहीं खाते थे, उनका नाम बताइए। और मेहमान के साथ खाना खाने में या मेहमान के घर में तशरीफ लाने से क्या क्या बरकतें मिलती हैं। ये दो सवाल हैं, कंडीशन यानी कि सवाल का रुख एक ही है लेकिन दो कंडीशन है कि मेहमान के साथ में वो कौन है जो हमेशा मेहमान के साथ ही खाना खाते थे, और दूसरा कि मेहमान के घर में आने की क्या क्या बरकतें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बताएं, देखूंगा कौन सा भाई कौन सी बहन इस सवाल का जवाब मुझे देते हैं और कल सुबह 10 बजे इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कल तक देखना आपने क्या क्या लिख के भेजा। बरेली शरीफ से माशाल्लाह एक हमारी अम्मी की उम्र की है जिनका नाम है हदीस बानो, माशाल्लाह। बरेली में यूँ तो हमारे बहुत सारे अहबाब हैं, हमारे जब्बार भाई हैं, शन्नू भाई हैं और भी बहुत सारे भाई हैं, और महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, आगरा, पता नहीं कहाँ कहाँ से, इंडिया भर के हर कोने कोने से मेरे पास फ़ोन आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह के नबी का सदका है जो मुझे मिल रहा है, नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, दुआओं से भी नवाजते हैं। खुसूस आपसे गुजारिश है कि आप फ़लस्तीन और गाज़ा के मजलूमों के लिए दुआ करते रहें। हाँ मेरे अज़ीज़ों, आइए मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, सवालों के जवाब ज़रूर देना। हाँ, अल्लाह के नबी का फरमान और सुन लीजिए, कितना प्यारा फरमान है, सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब आदमी अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है तो एक एक कदम पर नेकी लिखी जाती है और दूसरे कदम पर एक एक गुनाह मिटा दिया जाता है। एक कदम पर नेकी लिखी जाती है और दूसरे कदम पर एक गुनाह मिटा दिया जाता है। ओए हो सुभान अल्लाह। अपने घर से जब मस्जिद की तरफ बंदा नमाज के लिए जाता है, नमाज के पाबंद बन जाइए। नबी का फरमान है, मेरी कोई औकात नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ बताऊं, नबी का फरमान था, आप तक पहुंचा दिया। आज की वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं है, बातें काम की चल रही हैं, आप लोग ध्यान से आप कलाम सुन लीजिए, कलाम बहुत ही प्यारा है। आइए मेरे अजीज कलाम शुरू करते हैं। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला, लेकिन तेरी रहमत का
سے تیرا ہوں، فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں، فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، اور ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو منزل، منزل ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ اور سنیں کہ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ اب اس کلام آخری شعر سنیے نا کہ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی
برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی میرے عزیز، جیسا بھی یہ کلام لگاؤ بس دعاؤں سے نوازے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ اور جو واقعہ آج میں نے آپ کو سنوایا ہے خواجہ غریب نواز کا، ماشاءاللہ آپ اس کے بارے میں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور سوال کا جواب ضرور دینا کہ وہ کون تھے جنہوں نے کبھی وہ کون تھے جو مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال یہ کہ مہمان کے گھر میں آنے کی کیا کیا برکتیں ہیں، آپ بتائیں انشاءاللہ کل صبح 10 بجے میں آپ کو بتا دوں گا۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔